ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सोपान। सुंदर कांड। जे शांत सनातन अप्रेमेय निष्पाप मोक्षरूपी परम शांति प्रदायक ब्रह्मा शंभु और शेषदेवों द्वारा निरंतर सेवित वेदांत द्वारा ज्ञेय सर्वव्यापक सुरगुरु से ही माया मनुष्य रूप धरी सर्वपापहर करुणाकर रघुवर राज शिरोमणि राम नामरे अभिहित जगदीश्वर को मु वंदना करुछि। हे रघुनाथ, मु सत्य कहूछि एवं आपण समस्तंकर अंतरात्मा होइथिबारु जानुथिबे जे मो हृदय रे अन्य कौनसी इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मते केवल आपणकर निर्भर भक्ति प्रदान करंतु एवं मो मन को कामादि दोषरु मुक्त करि दियंतु। जे अतुलित बलर भंडार स्वर्ण पर्वत समान कांतियुक्त शरीरधारी दैत्यरूपी बनर दहन पाई अग्निस्वरूप ज्ञानी मानक मध्यरे अग्रगण्य सकल गुणर निधान बानर मानकर अधीश्वर ओ श्री रघुनाथंकर प्रिय भक्त सेही पवन पुत्र हनुमानंकु मु प्रणाम करुछि। जाम्बवानंकर सुंदर वचन हनुमानंक हृदय को अत्यंत प्रीतिकर बोध हैला। से कहिले, हे भाई, आपण माने दुख कष्ट सही कंदमूल फल खाई रही मो सीता को देखि फेरिबा पर्यंत मो बाट को चाही अपेक्षा करंतु। कार्य अवश्य सफल हेब, कारण मो हृदय रे अत्यंत आनंद जात हेउछि। एपरि कही समस्तंक निकटरे नतमस्तक हेबा पूर्वक हृदय रे श्री रघुनाथं को धारण करी हनुमान अति आनंद रे बाहरी पड़िले। समुद्र तटरे गोटिए सुंदर पर्वत थाए। हनुमान अनायास डेई पड़ी सही पर्वत शीर्ष चढ़ी गले एवं बारंबार श्री रघुवीर को स्मरण करी सही अत्यंत बलवान हनुमान पर्वत शिखररू खूब जोर रे एक लंफ देले। जेउ पर्वतरे पाद भरा दे हनुमान लंफ देले सही पर्वतटी अविलंबे पाताल रे पशिगला। श्री रघुनाथंकर अमोघ बाण जेपरी तीव्र गति रे छुटी जाए, हनुमान सेहीपरि लंका अभिमुखे उड़ी चलिले। तांकु श्री रघुनाथंक दूत बोली जानी मैनाक पर्वत को समुद्र कहिले, हे मैनाक, तुमे हनुमानंकर श्रम हरण कर। हनुमान सेही पर्वत को हाथरे टिकिए छुई दे प्रणाम करी कहिले, भाई, श्री रामंको कार्य शेष न करी मु केउटी विश्राम नहीं पारुनी। देवता माने देखिले जे पवन पुत्र हनुमान जाउछंती। तांक बल बुद्धिर वैशिष्ट्य परीक्षा करिबा निमंते से माने सर्प मानंकर माता सुरसांको पठाइले। सुरसा आसी हनुमानंको कहिले, आजी देवता माने मते भल खाद्य जोगाई देइछंती। एहा सुनी पवन कुमार हनुमान कहिले, मु श्री रामंको कार्य समाप्त करी फेरी आसे एवं प्रभुंक पाखरे सीतांक संवाद पहुंचाई दिए, तापरे मु निजे आसी तुम पाटी रे पशिजीवी। हे माँ, मु सत कहूछि, वर्तमान मते जीवाको दियो। किंतु सुरसा तांकु कौनसी मते जीवाको न देबारु हनुमान कहिले, ता हेले मते खाइल देखी। सुरसा तांको पाटी को एक योजन जाए मेलाई देले। ताहा देखि हनुमान निजर शरीर को तार 2 गुण बड़ करिदेले। सुरसा निज पाटी को 16 योजन मेलाई देले। हनुमान संगे संगे 32 योजन होई गले। सुरसा निज पाटी को जेते मेलु थांती, हनुमान निज को तार 2 गुण करी बढ़ाई देउ थांती। एपरी बड़ू बड़ू सुरसा निज पाटी को 100 योजन विस्तार करिदेले। एहा देखि हनुमान अत्यंत लघु रूप धारण करी सुरसांक पाटी भितरे पशी तत्क्षणात बाहरी आसिले और तांको पाखरे नतमस्तक होई विदाय मागिले। सुरसा कहिले, एथर मु तुम बल बुद्धिर परिचय पाईगली। देवता माने मते
ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତୁମେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, କାରଣ ତୁମେ ହେଉଛ ବଳ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ବିରାଟ ଭଣ୍ଡାର। ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସୁରସା ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ହନୁମାନ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ମାୟା କରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଉଥିଲା। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖି ସେ ମାୟାରେ ସେହି ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଧରି ନେଉଥିଲା। ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ ଉଡ଼ି ନ ପାରି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଧରି ଖାଇଯାଉଥିଲା। ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲା। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଅବିଳମ୍ବେ ତାର କପଟ ଜାଣିଗଲେ। ପବନ ପୁତ୍ର ଧୀର ବୁଦ୍ଧି ବୀର ହନୁମାନ ତାକୁ ମାରି ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇଗଲେ। ଆର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସେଠାରେ ବନଭୂମିର ଶୋଭା ଦେଖିଲେ। ସେଠାରେ ମହୁ ଲୋଭରେ ଭ୍ରମରମାନେ ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେଠାର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପର୍ବତ ଦେଖି ସେ ନିର୍ଭୟରେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉମା, ଏଥିରେ ହନୁମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏହା ତ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ଯେ କି କାଳକୁ ବି କବଳିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ଗଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଏତେ ବିରାଟ ଗଡ଼ ଯେ ତାହା ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଗଡ଼ଟି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ। ତାହାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମୁଦ୍ର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଚୀରରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଥାଏ। ବିଚିତ୍ର ମଣିଜଟିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଚୀର ଭିତରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର, ବିଭିନ୍ନ ଛକ ସ୍ଥାନ, ବଜାର, ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଗଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ନଗରଟି ନାନା ପ୍ରକାରେ ସଜା ହୋଇଥାଏ। ନଗର ଭିତରେ କେତେ ଯେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଖଚର ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତଥା କେତେ ଯେ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଓ ରଥ ଥାଏ, ତାହା କିଏ ବା ଗଣିପାରିବ। ନାନା ରୂପର ଦଳ ଦଳ ରାକ୍ଷସ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ସେନାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦୌ କରିହେବ ନାହିଁ। ବନ, ଉପବନ, ଉଦ୍ୟାନ, ଫୁଲ ବଗିଚା, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ, ବାମ୍ଫି ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ସେଠାକାର ମନୁଷ୍ୟ, ନାଗ, ଦେବତା ଓ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ କନ୍ୟାମାନେ ମୁନି ମନମୋହିନୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଶାଳ ମଲ୍ଲମାନେ ଗର୍ଜନ କରି କରି ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରସ୍ପରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥାନ୍ତି। ବିରାଟ ବପୁଧାରୀ କୋଟି କୋଟି ଯୋଦ୍ଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପହରା ଦେଇ ନଗର ରକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସମାନେ ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଗଧ, ଛେଳି ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖାଇଯାଉଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀଦାସ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଳ୍ପକରେ କହିଦେଉଛି, କାରଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣରୂପୀ ତୀର୍ଥରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ପରମ ଗତି ଲାଭ କରିବେ। ନଗରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରହରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ହନୁମାନ ସ୍ଥିର କଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ଧରି ରାତି ବେଳେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ସେହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ହନୁମାନ ମଶା ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ନର ରୂପରେ ଲୀଳା କରୁଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଲଙ୍କା ଗଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଲଙ୍କିନୀ ବୋଲି ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ ଥାଏ। ସେ ପାଟି କଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମତେ ନ ପଚାରି ତୁ କୁଆଡ଼େ ପଶି ଯାଉଛୁ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ? ଯେତେ ସବୁ ଚୋର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ଶୁଣି ମହାକପି ହନୁମାନ ତାକୁ ଏପରି ଏକ ମୁଥ ମାରିଦେଲେ ଯେ ସେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ଲଙ୍କିନୀ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଏବଂ ଭୟରେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବିନତି କରି କହିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବର ଦେଇ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ବିନାଶର ସୂଚନା ଦେଇ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ତୁ ବାନର ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯିବୁ, ସେଇଦିନ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ସଂହାର ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ହେ ବାପ, ମୋର ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଯେ
ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ତୁମ ପରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦୂତକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ବାପ, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମୋକ୍ଷର ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ତରାଜୁର ଗୋଟିଏ ପଲାରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ସେସବୁ ମିଶି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର କ୍ଷଣକର ସାଧୁ ସଙ୍ଗରୁ ମିଳୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧରି ତୁମେ ଏହି ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କର ଓ ସବୁ କାମ କର। କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ଥରଟିଏ ମାତ୍ର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଷ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ସମୁଦ୍ର ଗୋଖୁରା ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଅଗ୍ନିରେ ଶୀତଳତା ଆସିଯାଏ ଏବଂ ହେ ଗରୁଡ଼, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିକଣା ପରି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଲଙ୍କା ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନଗରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭବନ ଖୋଜିଗଲେ। ଯେଉଁଠିକି ଚାହିଁଲେ ସେଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ଦେଖାଗଲେ। ତାପରେ ସେ ରାବଣର ଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାହା ଏତେ ବିଚିତ୍ର ଥିଲା ଯେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ ରାବଣ ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭବନ ଦେଖାଗଲା। ତା ନିକଟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଭବନରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆୟୁଧ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଭବନଟିର ଶୋଭା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ତୁଳସୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି କପିରାଜ ହନୁମାନ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ଲଙ୍କା ତ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିବାସ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ହନୁମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ସେତିକିବେଳେ ବିଭୀଷଣ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ। ବିଭୀଷଣ ରାମ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେ ଜଣେ ସଜ୍ଜନ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ହନୁମାନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି, କାରଣ ସାଧୁଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଲାଭ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ହନୁମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଡାକ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ବିଭୀଷଣ ଆସିଲେ। ସେ ପ୍ରଣାମ କରି କୁଶଳ ସମ୍ଭାଷଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ହରିଭକ୍ତ କି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ନା ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଦୀନଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀରାମ ମୋ ଘରେ ବସି ଥାଉ ଥାଉ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମୋତେ କୃତାର୍ଥ କରିଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ତହୁଁ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇ ନିଜର ନାମ କହିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ଉଭୟଙ୍କ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୁଣ ସମୂହ ସ୍ମରଣ କରି ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ହେ ପବନପୁତ୍ର, ମୁଁ କିପରି ରହିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଦାନ୍ତ ଘେର ଭିତରେ ବିଚରା ଜୀବ ରହିଥିବା ପରି ରହିଛି। ହେ ପ୍ରିୟ, ମୋତେ ଅନାଥ ବୋଲି ଜାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶନାଥ ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ କେବେ କୃପା କରିବେ? ତାମସ ଶରୀର ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର କିଛି ସାଧନ ଭଜନ ନାହିଁ କି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେ ହନୁମାନ, ଏବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କୃପା ରହିଛି, କାରଣ ହରିଙ୍କ କୃପା ବିନା ସନ୍ଥ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀର କୃପା କରିବାରୁ ହିଁ ତ ଆପଣ ନିଜେ ଆସି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ହେ ବିଭୀଷଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତି ହେଉଛି ସେ ସେବକକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବା କେଉଁ ବଡ଼ କୁଳୀନ କହନ୍ତୁ ଭଲା। ଜାତିରେ ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳମତି ବାନରଟାଏ ଏବଂ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୀଚ। ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ନାଁ ଧରିବ, ତାକୁ ଦିନସାରା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏପରି ଜଣେ ଅଧମ, ତଥାପି ଶ୍ରୀରାମ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ନୟନ ଯୁଗଳ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ
एभली प्रभुଙ୍କୁ पाशोरी विषय पछरे गोड़ाउछंती सेमाने दुखी न हेबे किपरि। एपरि भावरे श्रीरामଙ୍କ गुण कीर्तन करी करी से अविर्वचनीय शांति लाभ कले। तापरे माता जानकी सेठारे जेपरि रहिछंती विभीषण से सब कहिले। हनुमान कहिले, हे भाई शुण, मु माता जानकी को देखिबाकू चाहूछि। माता सीता को किपरि दर्शन करिहब। विभीषण ताहार उपाय सबू कहीदेले। तेणु हनुमान तांको ठारू विदाय नहीं सीता दर्शन निमंते बाहरी पड़िले। से पुणी थरे सेही रूप धरी अशोक बनरे सीता रोहुथिबा स्थान को गले। सीता को देखि हनुमान मने मने प्रणाम कले। सीतांकर राति 4 पहर जाक तो बसी बसी बीती जाउथाए। शरीर दुर्बल हो जाइथाए। मथार केश जटारे परिणत होई गोटिए बेणी हो जाइथाए। से हृदय रे श्री रघुनाथंक गुण समूह जप करुथांती। माता जानकी निज चरण रे दृष्टि निबद्ध करिथांती एवं तांक मन श्रीरामंक चरण कमल रे लीन हो जाइथाए। जानकी को एही दयनीय अवस्था देखि पवनसुत हनुमान अत्यंत दुखित होई गले। हनुमान गछर पत्र गहल भितरे लुचि रही विचार करिबाकू लागिले। कौन करिबी। सेतिकी बेले अनेक स्त्री लोकों को संगरे नहीं बहु आडंबर सहकारे रावण आसी सेठारे पहुंची गला। सेही दुष्ट सीता को बहु प्रकार बुझाइला। से साम दान दंड भेद नीति देखाइला। रावण कहिला, हे सुमुखी, हे चतुरी, शुण, मंदोदरी आदि सबु रानी को मु तुमर दासी करिदेवी। एहा मोर पण। तुमे खाली मो आड़ को थरटीए चाहि दियो। निजर परम स्नेही अयोध्यापति श्रीराम को स्मरण करी करी खंडे खंडे तृण को आढ़ुआल करी जानकी कहिले, रे दशमुख शुणी रख। पद्म फूल को केबे जुलु जुलिया पोकर आलोक प्रस्फुटित करि पारे कि। जानकी पुणी कहिले, तू निजको सेही परी जुलु जुलिया पोकोटिए बोली जानी रख। रे दुष्ट, तोते श्री रघुवीरंक बाणर टाण जना नहीं। रे पापी, मु एकाकी रोथिबा बेले तू मते हरण करी देई आसिलु। रे अधम, रे निर्लज, तोते लाज लागु नहीं। निजको जुलु जुलिया पोको समान ओ रामं को सूर्य समान बोली शुणी एवं सीतांक कठोर वचन रे अति क्रुद्ध होई रावण खंडा बाहर करिदेला। कहिला, सीता, तुमे मते अपमानित कल। एही कठोर खड्गरे मु तुमर शिर छेद करिदेवी। शीघ्र मो कथा मानि जाओ। हे सुमुखी, न हेले जीवन हराई देवाकू पड़िब। सीता कहिले, रे दशग्रीव, मो प्रभुंक बाहु नील कमल माला परि सुंदर एवं हस्तिशुंड समान पुष्ट और विशाल। मो बेकरे हुए तो सेही बाहु पड़िब, नचेत तोर एही भयंकर खंडा पड़िब। रे सठ, शुणी रख, यह ही मोर सत्य प्रतिज्ञा। सीता कहिले, रे चंद्रहास, श्री रघुनाथंक विरह अग्नि जनित मोर एही ज्वाला को तू हरण करिने। तू शीतल, तीक्ष्ण और उत्तम धार बहन करिछु। तू मोर दुख भार हरण करिने। सीतांकर एही वचन शुणिबा क्षणी रावण तांको पुनर्बार मारिबाकू धाईगला। किंतु मय दानवर कन्या मंदोदरी तांको नीतिबाणी कही बुझाइले। तहु रावण सबु राक्षसी को डकाई कहिला, तुम्भे माने जाई सीता को नाना प्रकार भय देखाओ। जदि मासक भितरे से मो कथा न मानती तेबे मु खंडा बाहर करी तांको निश्चय मारिदेवी। एपरी कही रावण निज निवास को चलीगला। एणे राक्षसी वृंद बहु प्रकार कुत्सित रूप धरी सीता को भय देखाइबाकू लागिले। सेमानंक भितरे त्रिजटा बोली जड़े राक्षसी थिला। तार श्रीरामंक चरण रे प्रीति थिला एवं से विवेक रे निपुणा थिला। से सबु असुरुणी को डकाई निजर स्वप्न कथा सुनाइला एवं कहिला, सीता को सेवा करी निजर मंगल कर। मु स्वप्न रे देखिली
गोटे बानर आसी लंका को जालीदेला और सबु राक्षस सैन्य को मारिदेला। रावण लंडा होई लंगड़ा होई गध पिठीरे बसिला। तार 20टा जाक हाथ काटी दिया जाई थाए। एपरी भावरे से दक्षिण दिग को चलीगला और लंका गड़टा विभीषण को मिलीगला। नगरटा सारा प्रभु श्रीराम को जय नादरे कंपी उठिला। तापरे प्रभु सीता को डकाई पठाइले। मु शपथ करी कहूछि किछि दिन भितरे मोर एही स्वप्नटा सत्य होई जिवो। ता कथा शुणी राक्षसी माने डरी गले। समस्ते सीतांक पाद तले पड़ी गले। तापरे से समस्ते जे जुआड़े चली गले। सीता मने मने चिंता कले मासक परे नीच राक्षस रावण आसी मते मारिदेव। से हाथ जोड़ी त्रिजटा को कहिले, हे माँ तुमे ही मोर विपदर साथी। शीघ्र एपरी किछि उपाय कर जेपरी कि मु मो देह त्याग करि देई पारिबी। विरह असह्य हेलाणी आउ सही हेउनी। काठ आनी चिता सजाई दियो। हे माँ सेथिरे निया लगाई दियो। हे बुद्धिमती तुमे मो पति भक्ति को सत्य करि दियो। रावणर सेही शूल समान दुखद बाणी किए भला कानरे शुणिब। सीतांक वचन शुणी त्रिजटा तांक पाद धरी बहुत पुछाइला एवं प्रभुंक प्रताप बल और सुजस शुणाइला। से कहिला, हे सुकुमारी एबे रातिरे निया मिलिब नाही। एपरी कही से निज घर को चलीगला। सीता मने मने कहिबाकु लागिले, विधाता तो मो पाई बाम होइछि, कि उपाय करिबी। निया मिलिब नाही, किए जंत्रणा जीव नाही। आकाशरे केते ज्वलंत अंगार देखा जाउछंती, अथच सेथिरु गोटिए हेले तारा एठारे खसी पड़ुनी। चंद्रमा अग्निमय, किंतु से भी बोध हुए मते हतभागिनी जानी अग्निवृष्टि करू नाहंती। हे अशोक वृक्ष टिकिए मो विनती शुण। मो शोक हरि नहीं निजर अशोक नाम को सार्थक कर। तुमर नुआ नुआ कोमल पत्र गुड़िक तो अग्नि समान। तुमे मते टिकी अग्नि दियो। मोर विरह व्याधि को बढ़ाई बढ़ाई शेष सीमा पर्यंत नहीं जाओ नहीं। सीता एपरी विरहरे अत्यंत व्याकुल हेउथिबा देखि हनुमान को क्षणटीए भी जुग परी बोध हैला। तेणु हनुमान भल रूपे विचार करी श्रीराम देइथिबा मुदिटी ठीक सीतांक सम्मुखरे पकाई देले। मुदिटी तले पड़ू पड़ू अशोक गछ रड़निया खंडिए देईदेला भावी सीता आनंदित होई गले ओ सेहिटी उठाई नेले। सीता देखिले ताहा हेउछि श्रीरामंक नाम लेखा जाइथिबा सुंदर मुदिटीए। मुदिटी देखु देखु सीता चिन्ही पकाइले। से आश्चर्य होई मुदिटी को चाही रहिले। हर्ष और विषादरे तांक हृदय व्याकुल होई उठिला। से भावियाकु लागिले, श्री रघुनाथ तो सर्वथा अजेय, तांकु किए जीति पारिबो। ता छड़ा माया बलरे एपरी मुदित गढ़ी हेब नाही। सीता एपरी भावनारे बुड़ी रहिथिबा बेले हनुमान मधुर कंठरे श्रीरामचंद्रंक गुणावली वर्णना करिबाकु लागिले। ताहा शुणिबा क्षणी सीतांकर दुख दूर होई गला। से मन कर्ण देई शुणिबाकु लागिले। सीता कहिले, जे मोर कर्ण निमंते एपरी अमृत परी सुंदर कथा शुणाइले सेही भाई मते देखा जाऊ नाहंती काहींकी। यह शुणी हनुमान तांक निकट को चली गले। तांकु देखी सीता मुह बुलाई बसी पड़िले। तांक मनरे विस्मय जात हैला। हनुमान कहिले, हे माँ जानकी मु हूँ श्रीरामंक दूत। करुणानिधिंक राण पकाई मु सत कहूछि। हे मात एही मुदिटी मु ही आनिछि। श्रीराम आपणक विश्वास निमंते मो हातरे एही निदर्शनटी पठाई देइछंती। सीता पचारिले, नर और बानर मध्यरे एपरी संपर्क किपरि स्थापित हैला। यह शुणी संपर्क जेपरी गढ़ी उठिथिला हनुमान सेही सकल वृत्तांत शुणाई देले। हनुमानंकर प्रेमपूर्ण वचन शुणी सीतांक मनरे विश्वास जात होई गला। से जानिगले जे ए होउछंती मन वचन और कर्मरे कृपा सागर
श्री रघुनाथଙ୍କ दास भगवानଙ୍କର ସେବକ ଜାଣି ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ସ୍ନେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ନୟନ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, ବତ୍ସ ହନୁମାନ, ମୋ ପରି ବିରହ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ତୁମେ ନୌକା ସଦୃଶ ହୋଇଗଲ। ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ ଏଥର ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସମେତ ଖର ରାକ୍ଷସର ଶତ୍ରୁ ଆନନ୍ଦ ନିଧାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୁଶଳ ସମାଚାର ଶୁଣାଅ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ତ କୃପାଳୁ ଓ କୋମଳ ହୃଦୟ, ତଥାପି ହେ ହନୁମାନ, ସେ ମୋ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ହେଲେ? ସେବକକୁ ସୁଖ ଦେବା ତ ତାଙ୍କର ସହଜ ସ୍ୱଭାବ। ରଘୁନାଥ କ'ଣ କେବେ ମୋତେ ମନେ ପକାନ୍ତି? ହେ ବାପ, ସତେ କ'ଣ ଏଭଳି ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କର କୋମଳ ଶ୍ୟାମଳ ଶରୀର ଦର୍ଶନ କରି ମୋର ନେତ୍ର ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ? ଏପରି କହୁ କହୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଉ ବଚନ ସ୍ଫୁରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ନୟନରେ ବିରହର ଅଶ୍ରୁ ଭରିଗଲା। ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସେ କହିଲେ, ହା ନାଥ, ଆପଣ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ। ସୀତାଙ୍କର ବିରହ ଜନିତ ଅତିଶୟ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖି ହନୁମାନ ବିନୀତ ଭାବରେ କୋମଳ ବିନୟ ବଚନ କହିଲେ, ହେ ମାତା, କୃପା ନିଧାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ। ହେ ମାତା, ମନ ଉଣା କରି ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର 2 ଗୁଣ ପ୍ରେମ ରହିଛି। ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏପରି କହୁ କହୁ ହନୁମାନ ପ୍ରେମରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ନୟନରେ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଶ୍ରୀରାମ କହିଛନ୍ତି, ହେ ସୀତେ, ତୁମ ବିରହରେ ମୋତେ ସକଳ ପଦାର୍ଥ ବିପରୀତ ବୋଧ ହେଉଛି। ବୃକ୍ଷର ନବପଲ୍ଲବ ଅଗ୍ନି ସମାନ ବୋଧ ହେଉଛି। ରାତ୍ରି କାଳରାତ୍ରି ପରି ଲାଗୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉତ୍ତାପ ଦେଉଛି। ପଦ୍ମବନ ବର୍ଚ୍ଛାମାନଙ୍କର ବନ ପରି ଲାଗୁଛି। ମେଘମାନଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ତପ୍ତ ତୈଳ ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ହିତ କରୁଥିଲେ ସେହିମାନେ ଏବେ ପୀଡ଼ା ଦେଲା ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତ୍ରିବିଧ ବାୟୁ ଏବେ ସର୍ପ ଶ୍ୱାସ ପରି ହୋଇଯାଇଛି। ମନର ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ କିଛି କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବି ଏ ଦୁଃଖ କେହି ଜାଣିନାହିଁ। ହେ ପ୍ରିୟେ, ମୋର ଓ ତୁମର ପ୍ରେମର ରହସ୍ୟ କେବଳ ମୋ ମନ ହିଁ ଜାଣେ ଏବଂ ସେହି ମନ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ତୁମରି ପାଖରେ ରହିଛି। ମୋ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ଏତିକିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣିଦେବା କ୍ଷଣି ଜାନକୀ ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେହ ଜ୍ଞାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ମା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେବକମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦଦାତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ମୋ କଥା ମାନି ମନରୁ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷସମାନେ ପତଙ୍ଗ ସମାନ ଓ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ବାଣ ଅଗ୍ନି ସମାନ। ହେ ମାତା, ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷସମାନେ ଏଥର ଜଳିଗଲେ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଯଦି ସମାଚାର ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆସିବାରେ ଆଦୌ ବିଳମ୍ବ କରିନଥାନ୍ତେ। ହେ ମାତା, ରାମ ବାଣ ରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଯିବା ପରେ କ'ଣ ରାକ୍ଷସ ସେନା ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ରହିପାରିବ? ହେ ମାତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷଣି ଏଠାରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସେହି ଆଜ୍ଞା ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ମାତା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ ବାନରମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ନେଇଯିବେ। ନାରଦ ଆଦି ଋଷିମୁନି 3 ଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଯଶଗାନ କରିବେ। ସୀତା କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ସବୁ ବାନର ତ ତୁମରି ପରି କୁନି କୁନି ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସମାନେ ତ ବଡ଼ ବଳବାନ ଯୋଦ୍ଧା। ତେଣୁ ମୋତେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଶୁଣି
ହନୁମାନ ନିଜର ବିରାଟ ଶରୀର ପ୍ରକଟ କରିଦେଲେ। ସୀତା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସୁନାର ପର୍ବତ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ। ପୁଣି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ବୀର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ। ଏଥର ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା। ହନୁମାନ ପୁଣି ଥରେ ଛୋଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ବାନରମାନଙ୍କଠାରେ ବିଶେଷ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ପାଇଗଲେ ନିତାନ୍ତ ଛୋଟ ସାପ ବି ବିରାଟ ଗରୁଡ଼କୁ ଖାଇଯାଇପାରିବ। ଭକ୍ତି, ପ୍ରତାପ, ତେଜ ଓ ବଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହନୁମାନଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ସୀତା ମନେ ମନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଜାଣି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମେ ବଳ ଓ ସଦ୍ଗୁଣର ନିଧାନ ହୋଇଯାଅ। ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଅଜର, ଅମର ଓ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଯାଅ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ତୁମ ଉପରେ ବିଶେଷ କୃପା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଶୁଣିଦେବା ମାତ୍ରେ ହନୁମାନ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ସୀତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନତମସ୍ତକ ହେଲେ ଏବଂ କରଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମା, ଏଥର ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲି। ଏ କଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅମୋଘ। ହେ ମା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଗଛ ଦେଖି ମୋତେ ବଡ଼ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ସୀତା କହିଲେ, ପୁଅ, ଏହି ବନକୁ ପରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ କହିଲେ, ମା, ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଖୁସି ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ତେବେ ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବି। ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ। ସୀତା ଦେଖିଲେ ହନୁମାନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବଳରେ ନିପୁଣ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଯାଅ ବତ୍ସ, ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଧାରଣ କରି ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଦେଖି ଖାଅ। ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବନ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ସେ ଫଳ ତୋଳି ଖାଇବା ସହିତ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଦ୍ଧା ଜଗୁଆଳ ଥାନ୍ତି। ହନୁମାନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ। ଆଉ କେତେକ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇ ରାବଣ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବାନର ଆସି ଅଶୋକ ବନଟାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲାଣି। ଫଳ ଖାଇ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି କେତେଜଣ ଜଗୁଆଳଙ୍କୁ ମାରି ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲାଣି। ଏହା ଶୁଣି ରାବଣ ସେଠାକୁ କେତେକ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପଠାଇଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହନୁମାନ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦରମରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ଏ ଘଟଣା ଶୁଣି ରାବଣ ତା ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ପଠାଇଲା। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଅସଂଖ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀରଙ୍କୁ ଧରି ସେଠାକୁ ଚାଲିଲା। ତାକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ହନୁମାନ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ମାରିଦେଇ ଘୋର ଗର୍ଜନ କଲେ। ସେ ସେନା ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ, କେତେକଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଲେ, ଆଉ କେତେକଙ୍କୁ ଧରି ଦଳି ଚକଟି ଧୂଳିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। କେତେଜଣ ପଳାଇ ଯାଇ ରାବଣ ଆଗରେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ବାନରଟା ଭାରି ବଳବାନ। ପୁତ୍ର ମରିଯିବାର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ରାବଣ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ତା ବଡ଼ ପୁଅ ମହାବଳୀ ମେଘନାଦକୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଲା। ତାକୁ କହିଲା, ପୁଅ, ବାନରଟାକୁ ମାରିବୁ ନାହିଁ, ବାନ୍ଧି ନେଇ ଆସିବୁ। ଦେଖିବା ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୟ କରିଥିବା ସେହି ମହାଯୋଦ୍ଧା ମେଘନାଦ ଅଶୋକ ବନକୁ ଚାଲିଲା। ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ ଏଥର ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗଛ ଓପାଡ଼ି ଧରିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରହାର କରି ଲଙ୍କେଶ କୁମାର ମେଘନାଦର ରଥ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହିତ ତାକୁ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ମେଘନାଦ ସହିତ ଆସିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଧରି ସେ ନିଜ ହାତ ଓ ପାଦରେ ଦଳି ପକାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିସାରି ସେ ପୁଣି ଥରେ ମେଘନାଦ ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଲଢ଼ିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଗଜରାଜ ଲଢ଼ିଲା ପରି ଦିଶୁଥାନ୍ତି। ଲଢ଼ୁ ଲଢ଼ୁ ହନୁମାନ ମେଘନାଦକୁ ଗୋଟିଏ ଭୀଷଣ ମୁଥ ମାରିଦେଇ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ମେଘନାଦ
କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଉଠି ନାନା ମାୟା ରଚନା କଲା, କିନ୍ତୁ ମାୟା ବଳରେ ସେ ପବନ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜିଣି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ତାହା ଦେଖି ହନୁମାନ ବିଚାର କଲେ, ମୁଁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିବି ନାହିଁ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ଅପାର ମହିମା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ମେଘନାଦ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବାଣ ମାରିଲା। ସେହି ବାଣ ବାଜିବାରୁ ହନୁମାନ ବୃକ୍ଷରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ବି ସେ ବହୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ। ହନୁମାନ ତଳେ ପଡ଼ି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯିବାରୁ ମେଘନାଦ ତାଙ୍କୁ ନାଗ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ନେଲା। ଭଗବାନ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଭବାନୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରଣର ବନ୍ଧନକୁ କାଟି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୂତ କ'ଣ କେବେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି? କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ହନୁମାନ ଜାଣି ଜାଣି ନିଜକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇଦେଲେ। ବାନର ବନ୍ଧା ହୋଇ ଆସିଥିବାର ଶୁଣି ଅସୁରମାନେ କୌତୁକ ଦେଖିବାକୁ ଆସି ରାବଣର ସଭାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ହନୁମାନ ଯାଇ ରାବଣର ସଭା ଦେଖିଲେ। ରାବଣର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଦେବତା ଓ ଦିଗପାଳମାନେ ଭୟରେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ରାବଣର ଭ୍ରୂଚାଳନାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ତାର ଏପରି ପ୍ରତାପ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସର୍ପମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗରୁଡ଼ ଯେପରି ନିର୍ଭୟରେ ରହନ୍ତି, ସେ ସେହିପରି ନିର୍ଭୟରେ ଠିଆ ହେଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାବଣ ଦୁର୍ବଚନ କହି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିଲା। ପୁଣି ପୁତ୍ରବଧ କଥା ମନେ ପକାଇଲା। ଫଳରେ ତା ହୃଦୟରେ ବିଷାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଲଙ୍କପତି ରାବଣ କହିଲା, ରେ ବାନର, ତୁ କିଏ? କାହା ବଳରେ ତୁ ମୋ ଅଶୋକ ବନ ଉଜାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ? ଆରେ ତୁ କ'ଣ କେବେ ମୋ ନାଁ ଓ ଯଶ ଶୁଣିନାହୁଁ? ରେ ଶଠ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁଟା ନିତାନ୍ତ ନିଡର। ତୁ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରିଲୁ? ରେ ମୂର୍ଖ, ତୋର କ'ଣ ପ୍ରାଣ ଭୟ ନାହିଁ? କହୁନୁ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ହେ ରାବଣ, ଶୁଣ, ଯାହାଙ୍କ ବଳରେ ମାୟା ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚନା କରେ, ହେ ଦଶଶିର, ଯାହାଙ୍କ ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର କ୍ରମଶଃ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା ପାଳନ ଓ ସଂହାର କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବଳରେ ସହସ୍ରମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ଶେଷଦେବ ପର୍ବତ ଓ ବନ ସମେତ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଶିରରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦେହ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେ ତୁମ ପରି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯେ କଠୋର ଶିବଧନୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜାମାନଙ୍କ ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଖର, ଦୂଷଣ, ତ୍ରିଶିରା ଓ ବାଳି ପ୍ରଭୃତି ଅତୁଳନୀୟ ବଳବାନ ବୀରଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଲେଶ ମାତ୍ର ବଳ ପାଇ ତୁମେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଜିତିଗଲ ଓ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଚୋରଙ୍କ ପରି ହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଛ। ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ଦୂତ। ମୁଁ ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜାଣିଛି। ସହସ୍ର ବାହୁ ସହିତ ତୁମେ ପରା ଲଢ଼ିଥିଲ ଓ ବାଳି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପରା ତୁମେ ଯଶ ପାଇଥିଲ। ହନୁମାନଙ୍କର ଏସବୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ବଚନକୁ ରାବଣ ହସରେ ଉଡ଼ାଇଦେଲା। ହନୁମାନ କହିଲେ, ହେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଫଳ ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଇଲି ଓ ବାନର ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ କିଛି ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲି। କିନ୍ତୁ ହେ ରାକ୍ଷସ ରାଜ, ଦେହଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ। କୁମାର୍ଗଗାମୀ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସମାନେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଯେ ମାରିଲା, ମୁଁ ବି ତାକୁ ମାରିଲି। ଏତିକି କଥାରେ ତୁମ ପୁଅ ଯାଇ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ବୋଲି ମୋର ମୋଟେ ଲାଜ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ହେ ରାବଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନତି କରୁଛି, ତୁମେ ଏହି ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ କଥା ମାନ। ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, ତାହା ବିଚାର କରି ଦେଖ ଓ ଭ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭକ୍ତ ଭୟ ହାରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜ। ଦେବତା, ରାକ୍ଷସ ଓ ସମସ୍ତ ଚରାଚରକୁ କବଳିତ କରିପାରୁଥିବା କାଳ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଡରେ,
ତାଙ୍କ ସହିତ କଦାପି ଶତ୍ରୁତା କର ନାହିଁ, ବରଂ ମୋ କଥା ମାନି ଜାନକୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଖରର ଶତ୍ରୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷକ ଓ ଦୟାସାଗର। ତୁମେ ଶରଣ ପଶିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅପରାଧ ଭୁଲିଯାଇ ତୁମକୁ ଶରଣ ଦେବେ। ତୁମେ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଧାରଣ କରି ଲଙ୍କାରେ ଅଖଣ୍ଡ ରାଜତ୍ୱ କର। ଋଷି ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଯଶ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି। ତୁମେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳଙ୍କ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ରାମ ନାମ ବିନା ବାଣୀ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ମଦ ମୋହ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବିଚାର କରି ଦେଖ। ହେ ଦେବଶତ୍ରୁ, ସକଳ ଗହଣାରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ନାରୀ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ରାମ ବିମୁଖ ପୁରୁଷର ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଥାଇ ବି ନଥିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପାଇବାଟା ନ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯେଉଁ ନଦୀର ମୂଳରେ କିଛି ଜଳ ଉତ୍ସ ନଥାଏ, ଯେଉଁ ନଦୀ କେବଳ ବର୍ଷାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଏ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ହେ ରାବଣ, ଶୁଣ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ରାମ ବିମୁଖକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବା ଭଳି ଲୋକ କେହି ବି ନାହିଁ। ସହସ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବି ତୁମ ପରି ରାମଦ୍ରୋହୀକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋହ ହିଁ ଯାହାର ମୂଳ, ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ତମ ରୂପକ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ ଏବଂ ରଘୁକୁଳ ସ୍ୱାମୀ କୃପା ସାଗର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭଜ। ହନୁମାନ ଏପରି ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ନୀତି ସମ୍ବଳିତ ବହୁ ହିତକର କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଅଭିମାନୀ ରାବଣ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗପୂର୍ବକ କହିଲା, ମତେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜ୍ଞାନୀ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁରୁ ମିଳିଗଲା। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୋ ମରଣ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ରେ ଅଧମ, ତୁ ପୁଣି ମତେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ? ହନୁମାନ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଘଟିଯିବ। ମୁଁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜାଣିଗଲିଣି ଯେ ତୋର ମତିଭ୍ରମ ଘଟିଛି। ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାବଣ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ଏ ମୂର୍ଖଟାର ପ୍ରାଣ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଉନା କାହିଁକି? ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ରାକ୍ଷସମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭୀଷଣ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୀତ ଭାବରେ ରାବଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୂତକୁ ମାରିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୂତକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଭାଇ, ଏହି ପରାମର୍ଶଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାବଣ ହସି ହସି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇ ବାନରକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହୁଛି, ଶୁଣ, ବାନରର ସବୁ ମମତା ତାର ଲାଞ୍ଜରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ତେଲରେ କନା ଭିଜାଇ ତା ଲାଞ୍ଜରେ ଗୁଡ଼େଇ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ତାପରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଏ ଯେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଜହୀନ ହୋଇ ତା ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏ ମୂର୍ଖ ତା ପ୍ରଭୁକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ାଇ କରୁଛି। ମୁଁ ଟିକିଏ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବି। ଏହା ଶୁଣି ହନୁମାନ ମନେ ମନେ ହସିଲେ। ଭାବିଲେ, ଏଥର ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏହାକୁ ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ଦେବାରେ ସରସ୍ୱତୀ ସହାୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାବଣ କଥା ଶୁଣି ମୂର୍ଖ ରାକ୍ଷସମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଲଙ୍କା ନଗରୀରେ ଆଉ କନାପଟା ରହିଲା ନାହିଁ କି ତେଲ ଘିଅ ରହିଲା ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଏପରି ଖେଳ ରଚିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବିଗଲା। ନଗର ଲୋକେ ଏହି ତାମସା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଗଲେ। ସେମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାତ ଗୋଇଠା ମାରି ନାନା ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଢୋଲ ବାଜିଲା, ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ନଗରରେ ବୁଲାଇ ଆଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ନିଆଁ ଜଳିଗଲା ଦେଖି ହନୁମାନ ନିଜ ଆକାରକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ କୁଦା ମାରି ଯାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତା ହୋଇଗଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ 49 ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ହନୁମାନ ଅଟ୍ଟହାସ କରି ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ଏବଂ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇ ଆକାଶରେ ଲାଗିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଅତି ବିଶାଳ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ। ସେ ଧାଇଁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ମହଲରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହଲକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ନଗରର ସବୁଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ନଗର ଜଳି ଉଠିଲା। ଲୋକେ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ କୋଟି କୋଟି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିଶିଖା ବ୍ୟାପିଗଲା। ହେ ବାପା, ହେ ମା, ଏବେ ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଚାରିଆଡ଼େ ଏହିପରି ଡାକ ଶୁଣାଗଲା। ଲୋକେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ତ ମୂଳରୁ କହିଥିଲୁ ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହେଁ, ମାଙ୍କଡ଼ ରୂପ ଧରି କେହି ଜଣେ ଦେବତା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲେ ଏହିପରି ଫଳ ମିଳେ। ଦେଖ, ନଗରଟା ଅନାଥଙ୍କ ନଗର ପରି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ହନୁମାନ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ନଗରଟା ପୋଡ଼ିଦେଲେ। କେବଳ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଘରଟି ପୋଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଶିବ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ବତୀ, ଯେ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦୂତ, ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଲେ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ସମଗ୍ର ଲଙ୍କାଟା ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଶେଷରେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଲାଞ୍ଜରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଛୋଟିଆ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ଛୋଟ ରୂପରେ ଯାଇ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଜାନକୀଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ମା, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତକ ପଠାଇଥିଲେ, ମୋତେ ଆପଣ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କିଛି ସନ୍ତକ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସୀତା ନିଜ ମସ୍ତକରୁ ମଥାମଣିଟି କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ହନୁମାନ ସେହିଟିକୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ହାତରେ ଧରିଲେ। ଜାନକୀ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବ ଏବଂ ମୋର ଏହି ନିବେଦନ ଶୁଣାଇଦେବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦିବା ଆପଣ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ତଥାପି ଦୀନ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତ ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ଦୀନ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରତ ମନେ ପକାଇ ହେ ନାଥ, ମୋର ଏହି ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ହେ ବତ୍ସ, ଇନ୍ଦ୍ରପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତର କଥା ଶୁଣାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଣର ପ୍ରତାପ ବିଷୟ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇଦେବ। ଯଦି ମାସକ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ନ ଆସିବେ, ତେବେ ମୋତେ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ହେ ହନୁମାନ, ମୁଁ କିପରି ଜୀବନ ଧରି ରହିବି ତୁମେ କୁହ ତ? ଆରେ ବାପ, ତୁମେ ବି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମକୁ ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ଟିକିଏ ଶୀତଳ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋ ପାଇଁ ରହିଯିବ ଖାଲି ସେହି ଘୋର ଦିବସ, ସେହି କ୍ଷୀଣ୍ଣ ରଜନୀ। ହନୁମାନ ଜାନକୀଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ କଲେ। ଫେରିଯିବା ସମୟରେ ସେ ଏପରି ଘୋର ଗର୍ଜନ କଲେ ଯେ ତାହା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସୀମାନଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଗଲା। ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରି ସେ ଏ କୂଳକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆନନ୍ଦରେ କିଲିକିଲି ହର୍ଷଧ୍ୱନି ଶୁଣାଇଦେଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାନରମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନବଜନ୍ମ ମିଳିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଓ ତେଜିଆନ ଶରୀର ଦେଖି ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ମାଛ ପାଣି ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ପରି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଏହି ନୂତନ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚରା ଉଚରା କରି ଓ କୁହାକୁହି ହୋଇ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଲେ। ଆସିବା ବାଟରେ ମଧୁବନ ବୋଲି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଳ ବଗିଚା ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ମଧୁବନରେ ପଶିଗଲେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଗିଚା ଜଗୁଆଳମାନେ ମନା କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରଧର କଲେ। ମାଡ଼ ଖାଇ ଜଗୁଆଳମାନେ ପଳାଇ ଗଲେ।